शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে, নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি, দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর পরে করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি। ভগবান বুদ্ধের এই রূপটি আমাদের মনে এবং বৌদ্ধ বিহারগুলিতে বর্তমান। আজকে আমরা এসেছি আগরতলার সূর্যমণি নগরস্থিত ধম্মজ্যোতি বৌদ্ধ বিহারে। আমরা দিনের শুরুটা তারা কিভাবে করেন, এখানের আশ্রমিকেরা, শিশুরা যারা আছেন পূজা অর্চনা কী করে করেন সেটা একটু দেখার চেষ্টা করব এবং ভগবান বুদ্ধের জীবন আদর্শ সেই সম্পর্কে জানব। আমরা একটু জানার চেষ্টা করব আমাদের জীবনে তার আদর্শগুলিকে অনুসরণ করলে কিভাবে আমাদের জীবনকে আমরা আরও উন্নত করতে পারি, অহিংসা এবং শান্তি বজায় রেখে আমাদের জীবনযাপন করতে পারি। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। বর্তমান সময়ে ব্যক্তি জীবনে এবং সমাজ জীবনে বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধদেবের আদর্শ কতটা প্রয়োজনীয় সেই বিষয়ে এবার আমরা শুনব শ্রদ্ধেয় কুণাল ভি সিন্ধে মহাশয়ের কাছ থেকে। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। तो जो फर्स्ट टाइम जब हम लोग कहते हैं कि नमो तस्स भगवतो अरहतो, ये 3 बार कहा जाता है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो ये त्रिशरण, इसको प्रार्थना में जो बुद्ध वंदना है इसको बुद्ध वंदना कहते हैं। तो बुद्ध वंदना में इसको पहले त्रिशरण कहा जाता है कि 3 बार मैं गौतम बुद्ध के सामने मतलब माथा टेकता हूँ। उसके बाद में जो बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, ये 3 बार, हर बार मैंने ये 3 बार बोला है। तो फर्स्ट टाइम मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, सेकंड टाइम मैं बुद्ध धम्म को शरण जाता हूँ और संघ को भी मैं शरण जा रहा हूँ। तो ये बुद्धिज़्म में बुद्ध तो सर्वश्रेष्ठ है ही, बट इसके साथ धम्म
या बुद्धिज़्म में धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म इट्स अ पाथ ऑफ लिविंग, पाथ ऑफ वे, लाइक वे ऑफ लाइफ। तो ये इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही एस्पेक्ट है बुद्धिज़्म में। और इसके साथ में संघ जो होता है, पूरी एक सोसाइटी है, एक संघ होता है, तो इसको भी मैं एक शरण जाता हूँ। तो ये बुद्धिज़्म में ये 3 चीज़ें जब प्रार्थना शुरू करते हैं तो फर्स्ट टाइम मैं बुद्ध को शरण जाऊँगा, दूसरे टाइम मैं धम्म को शरण जाऊँगा, तीसरी बार मैं संघ को। तो ये 3 बार बोला जाता है। उसके बाद में जो, जैसे मैंने पहले बताया कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, मतलब आप कैसे अपना जीवन, कैसे आपको रहना है, आपको लाइफ में कैसे रहना है, तो इसके बारे में जो पूरा फोकस इस प्रेयर में, प्रार्थना में बताया गया है। तो इसमें यह है कि मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, किसी भी मनुष्य की तो नहीं करूँगा, बट मैं किसी प्राणी की भी हत्या नहीं करूँगा। उसके साथ ही मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फिर मैं किसी स्त्री की तरफ गलत नज़र से नहीं देखूँगा, फिर मैं मद्यपान, मतलब जो शराब का सेवन है, ये नहीं करूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमको अगर देखा जाए तो जैसे ये बताया मैंने कि अगर हम लोग को क्योंकि हमको झूठ क्यों नहीं बोलना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है। वायलेंस का जो है, नॉन वायलेंस का जो फिनोमिनन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लाइफ में मनुष्य जो प्राणी है, ये अपने जीवन में यही सब करते रहता है। मतलब कभी किसी चीज़ के लिए वो झूठ बोलता है, तो कभी व्यभिचार करता है, किसी औरत को गलत नज़र से देखता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बुद्धिज़्म का एक कोर टेनेंट्स है। तो इसलिए इसमें ये जो प्रेयर है, इसमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है और पूरे मनुष्य प्राणी को ये बताया गया है कि आपको आपका जीवन कैसे जगना चाहिए। আমরা এবারে কথা বলবো সূর্যমণি নগরস্থিত ধাম্মাদীপা বৌদ্ধ বিহারের সেক্রেটারি এবং এখানকার মুখ্য ভিক্ষু ভেনারেবল ডক্টর পণ্যদীপ মহাশয়ের সঙ্গে। প্রথমেই আপনাকে বৌদ্ধ পূর্ণিমার অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আপনাকেও শুভেচ্ছা। ডক্টর পণ্যদীপ দীর্ঘদিন ধরে ভগবান বুদ্ধের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা, পড়াশুনো, তার জীবন চিন্তন সবটাই বৌদ্ধদেবকে নিয়ে। আজকে তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো, জানতে চেষ্টা করব ভগবান বুদ্ধের দর্শন সম্পর্কে এবং ভগবান বুদ্ধের যে আদর্শগুলো আমাদের জীবনে কীরকম প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে। তার আগে আপনার কাছে প্রথমে যেটা জানতে চাইব, এই যে বৌদ্ধ পূর্ণিমা পালিত হয়, বৌদ্ধ পূর্ণিমার প্রেক্ষাপটটা কি পালনের? ঠিক আছে, সর্বপ্রথমে আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা দূরদর্শন থেকে এসেছে। আমি প্রথমে বুদ্ধ নমন করব। ইতি বিশো ভগবা আরহাং আহং বন্দামি সব্বদা। যে প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে সিদ্ধার্থ কুমারের জন্ম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি এবং মহাপরিনির্বাণ, এই 3 অবসরকে আমরা ত্রিগুণীয় শুভেচ্ছা দিবস বলে। আমরা এটাকে বিভিন্ন নামে আমরা জানি, অনেকে বৈশাখ পূর্ণিমা বলে, অনেকে বুদ্ধ পূর্ণিমা বলে এবং অনেকেই বুদ্ধ জয়ন্তী বলে। তো এই বুদ্ধের জীবনে যে সিদ্ধার্থ কুমারের যে জন্ম হয়েছে এই বৈশাখী পূর্ণিমার দিনেই হয়েছে। যে রাজপ্রাসাদে তিনি রাজকুমার ছিলেন, এইটা আমরা সবাই বিশেষ করে ভারতবর্ষের লোকেরা জানে। তো এই উনি বয়স যখন হন তিনি 16 বছরে তার বিবাহিত হয়েছিল। তো এইটা আমাদের জীবনে বিবাহিত একটা বড় অংশ। তিনি বিবাহিত হয়েছেন, একটা পুত্র সন্তান প্রাপ্তি করেছেন রাহুল নামে, যশোদার সাথে তার বিবাহিত হয়েছিল। পুত্র সন্তান পাওয়ার পরে তিনি একটা সুযোগ পেলেন, যেই অতদিন পর্যন্ত তিনি রাজপ্রাসাদের বাইরে যাওয়ার জন্য সুযোগ সুবিধা ছিল না। তাকে যেই সুযোগ সুবিধা চাইতো সব কিছু তার বাবা যে শুদ্ধোধন রাজা যে তাকে অ্যারেঞ্জ করে রাখতো। 3টা প্রসাদ আলাদা করে, যে গ্রীষ্ম ঋতুর জন্য, শীত ঋতুর জন্য বা বর্ষা ঋতুর জন্য আলাদা আলাদা রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে তাকে সব সুবিধা দিয়ে রাখতো। রাজপ্রাসাদের বাইরে যাওয়ার তার সুযোগ ছিল না। কিন্তু যে বিবাহিত হওয়ার পরে রাজপ্রাসাদের বাইরে যাওয়ার যে সুযোগ পেল, সে দেখতে পেল কি এই আমাদের রাজ্যের মধ্যে, আমাদের মানে তার এই শুদ্ধোধন রাজা শুদ্ধোধন রাজ্যের মধ্যে কত বিভেদিত আছে, যে পার্থক্য আছে। অনেকজন সুখী আছে, অনেকজন দুঃখী আছে, অনেকজন দরিদ্রতা নিম্ন স্তরের জীবনযাপন করে। এই সব দেখে ওনার মনের মধ্যে একটা বৈরাগ্যতা উৎপন্ন হলো, যে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হলো, এত পার্থক্য কেন মানুষের মধ্যে। তো আমরা তো
রাজপ্রাসাদের যে বাস করি আমরা, খাওয়ার জন্য চিন্তা করলেই আমাদের সামনে সব কিছু এসে যায়। কিন্তু অনেকেই যে সারা দিন কাজ করার পরেও ঠিকমতো খাতে পাচ্ছে না, এত পার্থক্য এটি কী কারণে? এই কারণটাকে জানার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করলেন। গৃহত্যাগ করে তিনি পৌঁছে গেলেন গায়াতে উরুগুলা নামের যেই বনে তিনি 6 বছর পর্যন্ত তপস্যা করলেন। এই তপস্যা উপরান্তে তিনি বোধগয়াতে মহাবোধি বৃক্ষের নিচে তিনি জ্ঞান প্রাপ্তি করলেন। ওই দিনটাও বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। এখন 2টা দিন এসে গেল। তারপরে যে জ্ঞান প্রাপ্তি পরবর্তীকাল থেকে 45 বছর পর্যন্ত তিনি যে জম্বুদ্বীপ বলে ভারতবর্ষকে আগে, এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে মধ্যম দেশ যে এলাকা বর্তমানে ইউপি বিহার এরিয়া পড়ে, ওই জায়গাতে ঘুরে চারিকা করে তিনি ধর্মদেশনা দেন। ধর্মদেশনা দিয়ে অন্তত গাত্তা কুশীনগরে গিয়ে, কুশীনগর মাল্লা রাজের যেই রাজধানী ছিল তখন, ওই কুশীনগরে গিয়ে তিনি মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত করেন। ওই দিনটাও বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল। এই 3 অবসরের কারণে এই বুদ্ধ পূর্ণিমাটাকে বৈশাখ পূর্ণিমা বলে আমরা উদযাপন করি। নিজে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলেও মানুষ দুঃখে আছে, এবং যতই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক না কেন বা উনি থাকুন না কেন, কোনোভাবেই যে চরম দুঃখ, দুর্দশা, রোগ এইগুলিকে কাটানো যায় না। তার জন্য তিনি সাধনা করতে লাগলেন। তো সেই সাধনার ফলস্বরূপ তিনি পেলেন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। এবং আপনারা এই 3 দিনকে একই সঙ্গে বৈশাখী পূর্ণিমায় পালন করে থাকেন। এই দিনটিকে আপনারা কিভাবে উদযাপন করেন? মানে দিনের শুরু থেকে কিভাবে আপনারা সেই দিনটিকে উদযাপন করেন? দেখেন, আমাদের এই সবার মধ্যে একটা সারা ভারতবর্ষে আমাদের একটা সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, যেই জাতি হোক না কেন, যেই ধর্ম অবলম্বী হোক না কেন, আমাদের ধার্মিক অনুষ্ঠান হলে আমরা সকাল থেকে সেজে ধেজে আমরা প্রিপারেশন করি। তো আমাদের বৌদ্ধদের মধ্যে এরকম প্রিপারেশন হয়। এই প্রিপারেশনের সাথে সাথে আমরা যেই বড় একটা স্কেলে আর কি, স্টেট লেভেলে যখন আমরা এটা সংগোষ্ঠীভাবে এই ধর্মধ্বজ মানে বুদ্ধ ফ্ল্যাগ উত্তোলন করি, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটাকে শুভ আরম্ভ করি। এর পরবর্তীকালে আমরা গ্যাদারিং হয়ে সবাই বুদ্ধ বোধি পূজার জন্য প্রেয়ার করি। বোধি পূজা তার মানে বুদ্ধ বৃক্ষকে আমরা পূজা করি। বৃক্ষ পূজার সাথে সাথে আমরা যেই বেবি বুদ্ধা সিদ্ধার্থের এই যে মূর্তি আছে এখানে, এই বেবি বুদ্ধাকে আমরা স্নান করাই। আচ্ছা। তো এখানে দ্বিতীয় স্টেপ। তৃতীয় স্টেপে আমরা যে মঞ্চে উপস্থিত আমাদের ধর্মগুরু আছে, ধর্মগুরু থেকে আমরা উপদেশনা শোনার আগে পঞ্চম শিল নেওয়া হয় আমরা। এটা এথিক্স আর কি, এথিক্স মোরালিটির জন্য যে আমরা শিল গ্রহণ করি। শিল গ্রহণ, এটা প্রেয়ারও বলতে পারি আমরা, বুদ্ধদের এটা শিল পালন করি বলি। পঞ্চম শিল গ্রহণ করি। পঞ্চম শিল গ্রহণ করার সাথে সাথে আমরা ওনাদের থেকে উপদেশ নেই আর কি, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থেকে ধর্মদেশনা করি। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যারা আশ্রমে থাকেন না, সাংসারিক জীবনে থাকেন, তারা এই দিনটিকে কিভাবে পালন করেন? আমরা যেই একত্রিত হয়ে বুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করে শুভ আরম্ভ করি, এই যে বোধি বৃক্ষকে আমরা জল ঢেলি বা পূজা করি, বা আপনার বেবি বুদ্ধা সিদ্ধার্থ কুমারকে আমরা স্নান করাই, এটা আমাদের অনুষ্ঠানটা শুভারম্ভ হয়। পঞ্চম শিল নেওয়া, এই পঞ্চম শিল নেওয়া হচ্ছে এটা গৃহস্থীদের দ্বারাই নেওয়া হচ্ছে। এটা বুদ্ধ ভিক্ষুরা এটা দেওয়া হয় এবং গৃহস্থীরা এটা গ্রহণ করে। এটা গৃহস্থীদের কার্য। তো পঞ্চম শিল যে বুদ্ধ ভিক্ষুরা বা সন্ন্যাসীরা নেওয়া হয় না, তাদের জন্য শিল তো অনেক বেশি। এছাড়া আর কি ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এবং বৌদ্ধ ধর্মে তো দান করার একটা বিশেষ রীতি রয়েছে, তো ওই দিনে কি এই ধরনের কোনো কর্মসূচি থাকে আপনাদের? হ্যাঁ, অবশ্যই হয়। দান তো আমাদের জীবনের একটা অংশ, এটা সব সময়। অনুষ্ঠান থাকলে তো আরও বড় পরিমাণের আমরা সবাই এই সামূহিকভাবে আমরা করি। আমাদের যেমন কি ওই দিনে নানান লোক আসে এখানে, তারা নিজের যা সমর্থের অনুসারে দানীয় যে সামগ্রী নিয়ে আসে, এই সামগ্রীও দান করে। আর এর আগের থেকে যে একটা কমিউনিটি কালেকশন হয়, যেমন কি চাউল, এই ডাল বা সবজি, যেই যাই পারে তা একত্রিত করে তারা আগের থেকে পাঠিয়ে দেয় আমাদেরকে। আমরা যেই অর্গানাইজ করি, যে আমরা মানুষদেরকে যে প্রসাদের রূপে আমরা যে দেই, এটা সব কালেকটিভলি মানুষরাই দিয়েছে। তো এটা দানের মধ্যে তো আমরা সব সময় সবার সমর্থেই আমরা দান গ্রহণ করে থাকি। এর সাথে সাথে দানের মধ্যে যে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন একটা বিশেষ বুদ্ধ ভিক্ষুদেরকে একটা
সঙ্গদান বলা হয় আর কি। সঙ্গদান তার মানে একটা কমিউনিটি ডোনেশন হয়, তো কমিউনিটি ডোনেশন হয়, ভোজন দান করে। সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিগয়ায় বৌদ্ধবৃক্ষের নিচে আরাধনা করেছিলেন, তপস্যা করেছিলেন আপনি বললেন। তার এই যে তপস্যার ফলস্বরূপ ইনি যে আদর্শ বা দর্শন আমাদের সকলের জন্য রেখে গেছেন, সেই সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে চাই। বুদ্ধ যে জ্ঞান প্রাপ্তি করেছেন এটাকে বোধি বলা হয়। বোধি তার মানে জ্ঞান। যে কী জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন? জ্ঞান হচ্ছে তিনি প্রাপ্ত করেছেন যেই তিনি গৃহত্যাগের সময় কি চিন্তায় নিয়ে এসেছেন, দুঃখের কারণটা বোঝার জন্য। তো এই দুঃখের কারণটাকে বোঝারটাকে এখানে আমরা 4 আর্য সত্য বলা হয়। বুদ্ধের যে জ্ঞান প্রাপ্তি করেছেন 4 আর্য সত্য, তার মানে যে আলটিমেট ট্রুথ, 4টা সত্যকে খুঁজে পেলেন। কি এই সংসারে দুঃখ আছে, যেই পরিস্থিতি থাকুক না কেন তারপরেও একটা দুঃখ আছে। যেমন কি একটা অনেক ধনী মানুষ, তার কাছে সব কিছু আছে, কিন্তু সেই মৃত্যুকে কখনো ত্যাগতে পারে না, এইটা সত্য। তো এই মৃত্যুটা মানুষের একটা বড় দুঃখ। তো এই দুঃখ আছে, এর দুঃখের একটা কারণ আছে, এটাও খুঁজে বের করলেন। দ্বিতীয়ত, প্রথমত দুঃখ আছে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে দুঃখের কারণ আছে, তৃতীয়ত হচ্ছে কারণের নিবারণ, কিভাবে নিবারণ করা যাবে, চতুর্থটা হচ্ছে নিবারণের উপায়। এই উপায়টাকে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেখানে 8টা অঙ্গ আছে। তো এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বোঝাবার জন্য অনেক সময় লাগে। এখানে আমি একটা প্রিন্ট আপ বের করেছি, এখানে নোবেল এইটফোল্ড পাথ, যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এখানে একটা পিরামিড আছে, এই পিরামিডের সঙ্গে সঙ্গে 8টা বিন্দু আছে। রাইট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, রাইট থট, রাইট এফোর্ট, রাইট মাইন্ডফুলনেস, রাইট কনসেন্ট্রেশন, রাইট স্পিচ, রাইট অ্যাকশন, রাইট লাইভলিহুড। তো এই যে 8টা বিন্দু, এই 8টা বিন্দুকে 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। জ্ঞানকে প্রাপ্তি করার জন্য শিলা সমাধি প্রজ্ঞা রূপে 3টা খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। মানুষের জ্ঞান প্রাপ্তি বা যে কোনো সাফল্য প্রাপ্তির জন্য সর্বপ্রথম চারিত্রিক সম্পন্নতা প্রয়োজন, জরুরি। এই যে চারিত্রিক, এটাকে শিলা বলা হয়, মরালিটি। মরালিটির মধ্যে 3টা অংশ, রাইট স্পিচ, রাইট অ্যাকশন, রাইট লাইভলিহুড। রাইট স্পিচ মানে সত্য বচন বলা। মানুষ যেই ব্যক্তি সত্য বচন বলে সে কর্মই করবে সত্যতা, কর্ম যেইভাবে করবে ওই রূপেই তার জীবনযাপন হবে, লাইভলিহুড। আমাদের যেমন অনেকে বিভিন্ন ধরনের জীবনযাপন করে, অনেকে পশু পাখি পালন করে জীবন করে, পশু পাখি মেরে জীবনযাপন করে, এইটাকে রাইট লাইভলিহুড বলা হয় না, রং লাইভলিহুড। এটা মিথ্যা আজীবা বলা হয়, মিথ্যা আজীবিকা। আমাদের আজীবিকার যে মিথ্যা হয়, মিথ্যাকে আশ্রয় করে জীবনযাপন করা হয়। তো অতটুকু আমি এই সবটা না বলে এখানে সময়ের অভাবে এটা সবটা যদি ডিটেলে এক্সপ্লেন করতে গেলে এটা আলাদা একটা বিষয়। এটা অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এটা কিন্তু আমাদের জীবনে অনেকই তাৎপর্য জিনিস। এই জিনিসটাকে পালন করতে পারলে আমরা কখনো দুঃখী হব না, আমরা সুখেই হব। তো প্রজ্ঞার খোঁজে, প্রজ্ঞার মার্গে আমরা যদি যেতে চাই তাহলে আমরা শিলা মানে মরালিটি থেকেই স্টার্ট করতে হয়। এই মরালিটির মধ্যে আমি এখন যে 3টা বললাম, যেটাকে বলা হয় সম্যক ওয়াচা, সম্যক কর্মন্তা, সম্যক আজীবিকা, এটা পালিতে, যে ইংরেজিতে বলা হয় রাইট স্পিচ, রাইট অ্যাকশন, রাইট লাইভলিহুড। এর পরবর্তীকালে যে সম্যক সমাধি, সমাধি মানে কনসেন্ট্রেশন। আমরা যে কোনো কাজ করুক না কেন আমাদের একটা কনসেন্ট্রেশন লাগে, কনসেন্ট্রেশন ছাড়া আমরা কোনো কাজ করতেই পারি না বা সফলতা পেতে পারি না। তো কনসেন্ট্রেশনের জন্য 3টা এখানে বিন্দু বলা হয়েছে, যা হচ্ছে রাইট এফোর্ট, রাইট মাইন্ডফুলনেস, রাইট কনসেন্ট্রেশন। রাইট এফোর্ট তা হচ্ছে এটা সাম্মা কামান্তা, সাম্মা ওয়াচা, সাম্মা কামান্তা, সাম্মা আজীবা, সাম্মা ওয়ায়ামা। সাম্মা ওয়ায়াম সম্যক ব্যায়াম, রাইট এফোর্ট সম্যক ব্যায়াম বলা হয়। এটা ব্যায়াম মানে একটা এক্সারসাইজ, প্র্যাকটিস। যে কোনো কার্য সফলতাপূর্বক করার জন্য আমাদের প্র্যাকটিসের প্রয়োজন। মনোচিন্তন হোক না কেন, একটা শারীরিক কাজ হোক না কেন, বা যে কোনো ধর্ম কার্যকলাপ হোক কেন, আমরা রাইট এফোর্ট তার মানে সঠিকভাবে আমাদেরকে এক্সারসাইজ করতে হয়। এই এক্সারসাইজ না থাকলে আমরা কোনো কাজ করতে পারি না। এটা সমাধির অংশ আর কি, সমাধির একটা বিন্দু। তৃতীয় হচ্ছে রাইট মাইন্ডফুলনেস। তো যখন আমরা সঠিক ফর্মুলা বলবো আর কি, সঠিক ফর্মুলার যখন কাজ করব তখন আমরা মাইন্ডফুলনেস, তখন ওই জায়গাতে মনন চিন্তন একাগ্রতা পাই। এর পরবর্তীতে রাইট কনসেন্ট্রেশন, এই সন্নিবিত করার পরেই আমরা কনসেন্ট্রেশন একাগ্রতা পাই।
এটা আমরা নিজেকে নিজে স্থিরতা করতে পারি কি আমাদের ফোকাস রাইট স্থানে আমরা পৌঁছাতে পারি। তো এই অর্থে সমাধির 3টা বিন্দু। আরেকটা হচ্ছে প্রজ্ঞা হচ্ছে রাইট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, রাইট থট। রাইট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর থট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা 2টা আলাদা নয়, একই। আমরা যেভাবে চিন্তন মনন করব, রাইট থট মানে সাম্মা সংকল্প, সম্যক সংকল্প বলা, এটা সংকল্প আমরা যেভাবে সংকল্প নেব ওইভাবে আমাদের সুঝবুঝ বাড়ব। যেই আমি যদি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যাইতে চাই বা আমরা আপনারা যে এখন দূরদর্শন এটা একটা মিডিয়া যেতে চাইলে মিডিয়ার জন্য আপনি চিন্তন মনন করবেন, ওই চিন্তন মননটা আপনাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়াইবে, ওই ফিলে বাড়াইবে। এই জন্য এই যে থট, রাইট থট যেভাবে আমরা চিন্তন করব ওইভাবেই আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং সুঝবুঝের আমাদের মার্গদর্শন হবে। তার মানে আমরা বলতে পারি সঠিক পথ অবলম্বন করে একাগ্রতার সঙ্গে যদি আমরা কোনো কাজ করতে চাই তাহলে সেই পথে আমরা সফল নিশ্চয়ই হব। তার যে দর্শন সম্পর্কে আমরা জানলাম, এবারে আমরা একটু জানতে চাই যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বা বর্তমান সময়ে ভগবান বুদ্ধের যে আদর্শ বা তার দর্শন কতটা প্রয়োজনীয় আপনার মনে হয়? এটা একটা ভালো প্রশ্ন। এটা শুধু ভালোই নাই, অতি উত্তম এবং অতি প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্ন এটা। তো আমাদের এই যে বুদ্ধের দর্শন মধ্যে আরও 2টা এখানে বিন্দু আমি জুড়ে দিতে চাই। তা হচ্ছে যে করুণা এবং মৈত্রীর কথা। বুদ্ধ সবসময়, বুদ্ধকে মহাকরুণিক বলা হয়। কী জন্য মহাকরুণিক বলা হয়? বুদ্ধর যেই অপরের দুঃখ বেদনাকে দেখেই নিজের অনুভব করা, এটা মহাকরুণিক বিচার। আমরা যে একের অপরে দেখে যদি আমরা কোনো করুণা ভাবনা উৎপন্ন করতে না পারি তাইলে আমরা আমাদের মনুষ্যতা যে আমরা চেপে ফেলেছি তা মনুষ্যতা থাকে নষ্ট হয়ে যায়। তো এই যে করুণা আর মৈত্রীকে আমাদেরকে কি বলবো ডেলি অ্যাক্টিভিটিস মানে আমাদের দিন প্রতিদিন দিনচর্চার মধ্যে আমাদেরকে এটা অনুশীলন করার উচিত, মৈত্রী এবং করুণা। মৈত্রী করুণা যদি না থাকে আমাদের যে যত বিশাল হোক না কেন, যত বিশাল দেশ হোক না কেন, ব্যক্তি হোক না কেন, পরিবার হোক না কেন, এই তারা এই ধন সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও করুণা মৈত্রী ছাড়া সেই ধন সম্পত্তিকে বজায় রাখতে পারবে না, সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব না। তো এর সাথে সাথে আরেকটা বিন্দু হচ্ছে কর্ম সিদ্ধান্ত। বুদ্ধ কর্ম সিদ্ধান্ত এটা সবার ধর্মের আছে। কর্ম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে কর্মের হিসাবেই ফল পাই, যে কাউস অ্যান্ড ইফেক্ট, যে আমরা যা কর্ম করব ওই কর্মের ফলের অনুসারে আমরা জীবন পাব। সংসার যে জীবন মৃত্যুর চক্রের মধ্যে যে 2টা গতি আছে, গতি মানে আমাদের যাওয়ার মার্গ, আমাদের মৃত্যু পরে বা এই জীবনে বা মৃত্যুর পরে একটা হচ্ছে সুগতি, একটা হচ্ছে দুর্গতি। আমরা সৎকর্ম যদি করে থাকি আমরা সুগতিকে পাবো এবং অসৎকর্ম যদি করে থাকি আমরা দুর্গতিকে পাবো। এটা আমাদের নিজেরই দায়িত্ব, এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, আর কারো ভগবান ঈশ্বর বা কোনো দেবী দেবতার কর্তব্য নয়। কেউ আমাদেরকে সুখীও করাতে পারে না, কেউ আমাদেরকে দুঃখীও করাতে পারে না। আমাদের কর্মের উপর নির্ভর, আমরাই নিজেই দায়িত্ব। তো এই যে প্রাসঙ্গিকতা আপনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রাসঙ্গিকতা এই যে বুদ্ধের যে আপনার আইডিওলজির মধ্যে, বুদ্ধের যে কী বলবো দর্শনের মধ্যে আমরা কয়েকটা শব্দ পাইলাম। যে কয়েকটা শব্দ কি, আমরা যে পূজা পাঠ করি একত্রিত হয়ে, এই একত্রিত হয়ে পূজা করার বা যে কোনো কাজ করা, এটার মধ্যে একটা সংবেদনা উৎপন্ন হয়, সম্প্রীতি একটা উৎপন্ন হয়। এই যে সম্প্রীতির একটা ভাব আমাদের জাগৃত হয়। আর একটা যে আর্মস গিভিং বা চ্যারিটি আমরা করি, সবাই করে চ্যারিটি, এই চ্যারিটির মধ্যে কি একটা ত্যাগের ভাবনা উৎপন্ন হয়। মানুষ ত্যাগ না থাকলে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। যে কোনো কাজে যে মাতা যে নিজের সন্তানদেরকে পালন পোষণ করার জন্য কত কিছু ত্যাগ করে, যেই মাতা পিতা যেই সন্তানদের প্রতি তার এমন যেই ত্যাগ বা এমন যেই একটা ভালোবাসা থাকে তা আর কেউ দিতে পারে না। এই যে ত্যাগ না থাকলে কেউ কিছু করতে পারে না। এই জন্য এই যে ত্যাগের একটা বড় অবদান গুরুত্ব আছে। আর একটা হচ্ছে যে অহিংসা, একটা আমরা পেলাম, একটা সংবেদনা, ত্যাগ, একটা যে অহিংসতা, এটা পেলাম। এরপরে যে আমরা যে সচেতনতা,
মেডিটেশন যে গ্রুপ মেডিটেশন যে করে, এটা সচেতনতা, নিজেকে নিজে জানার যে একটা জিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ যে করি, সেলফ ইন্ট্রোডাকশন বা সেলফ ইন্ট্রোস্পেকশন, তো ওইটার মাধ্যমে আমরা নিজেকে নিজে যে একটা সচেতনতা, এই নিজেকে সচেতনতা করাতেই আমরা সমাজকে সচেতন হতে পারি বা দেশকে সচেতন হতে পারি। প্রথমে নিজেকেই সচেতন করতে হবে। তো এই দুই কয়েকটা বিন্দু পাইলাম। আরেকটা হচ্ছে আমরা যে এটা বৈশিষ্ট্য, আরেকটা যে মৈত্রী করুণা পাইলাম। এই মৈত্রী করুণা, সংবেদনা, সচেতনতা বা অহিংসতা, এই সব শব্দ যে শুধু আজকেই নয়, এটা যতটুকু পর্যন্ত মানুষ সভ্যতা আছে, যুগে যুগেই এটা প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক। এটা কখনো পরিবর্তন হবে না। এটা যেমন মনে করেন এই যে শব্দগুলো, সংবেদনা, সচেতনতা, অহিংসকতা, মৈত্রী, করুণা, এইসব শব্দ যদি না থাকে, আমরা একটা যে সুসজ্জিত সমাজ, একটা ভব্য সমাজ নির্মাণ করা কল্পনাই করতে পারি না আমরা। আপনি যাই ধর্ম পালন করুক না কেন, যেই জাতি হোক না কেন, এটা মাইনে রাখে না, এটা কোনো অর্থ নাই। কিন্তু এই যে শব্দগুলো সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকবেই। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে আপনি বিশ্ববাসীর জন্য কি বার্তা দিতে চাইবেন? এটা একটা ভালো প্রশ্ন। এই যে আমরা আজকে যে বুদ্ধ দর্শনের যে কথাগুলো বললাম, এর মধ্যে আমরা সর্বপ্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে আমরা সামাজিক প্রাণী, মানুষ। আমরা নিজেকে মানুষ বলি, প্রাণীর মধ্যে উত্তম প্রাণী বলি। তো আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, আমাদের সামাজিক একটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্বটা হচ্ছে সাধারণত আমরা নিজেকেই নিজে প্রথমে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা এবং ন্যায়পরায়ণগত একটা সমাজ গঠন করা, এর সাথে সাথে একটা ঐক্যবদ্ধতা নির্মাণ করা, এটা মানুষের কর্তব্য। এই যে ন্যায়পরায়ণ সমাজ, ঐক্যবদ্ধতা সমাজ, এইগুলো কোত্থেকে আসবে? এইগুলো আসার আমরা যেই বুদ্ধ দর্শনে এখন যে কয়েকটা শব্দ আমরা যে চুজ করলাম, তা হচ্ছে সংবেদনা, অহিংসতা, যেই সচেতনতা, মৈত্রী, করুণা, এই শব্দগুলোকেই আপনারা নিজের জীবনে প্রতিদিন যে দিনচর্যার জীবনে পালন করার জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব। এটা যদি আমরা পালন করতে পারি, তাইলে আমরা আমাদের জীবনে শুধু এই বুদ্ধ পূর্ণিমা নয়, প্রতি বুদ্ধ পূর্ণিমা আমরা মানব সভ্যতা থাকার সময় পর্যন্ত আমাদের নিজেদেরকে যে ন্যায়পরায়ণ ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন করতে পারবো, আর নিজেদেরকে আমরা যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে দাবি করতে পারবো। এর মধ্যে আরেকটা শব্দ আমি এখানে জোরে দিতে চাই, তা হচ্ছে যে আমরা দাবি করার এর মধ্যে আমরা একটা শ্লোক আছে সংস্কৃতিতে, আহার নিদ্রবয় মেথুন চ সজ্জনমান তস্য পশুবি নর। তার মানে আহার নিদ্রবয় মেথুন চ, আহার ভোজন করি, আমরা ভোজন করি, পশু পাখিরাও খাওয়া দাওয়া খায়। খাওয়া দাওয়া না খাই কোনো প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। তাই সমানতা আছে আমাদের মধ্যে। এই নিদ্রা, আমরা খাওয়ার পরে আমরা ঘুমাই বা প্রাণীরাও ঘুমায়, ওই যে ঘুমাইতেছে তো মানুষ। তো এরপরে হচ্ছে বয়, তার মানে আমরা নিজেকে প্রোটেকশন করি, আমরা নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে পশু পাখিরা দেখবেন ঝগড়াঝাটি করে, মানুষরা যুদ্ধ লড়াই করে। এরপরে মেথুনচ, যেই ভোগ বিলাসের মধ্যে পছন্দ করে ভোগ বিলাস থাকা। এই চারটা জিনিস পশু পাখি এবং আমরা সমান। আমরাও যদি এই চারটার উদ্দেশ্যে, যে খাবার জন্য, শোবার, ঘুমাইবার জন্য বা নিজেকে রক্ষা করার জন্য এবং যে ভোগ বিলাস করার জন্য যদি জীবিত থাকি, তাহলে পশুর সমান। আমরা পশুর উদ্ধৃত বলে আমরা নিজেদেরকে কখনো সাবিত করতে পারবো না। তো এই জন্য আমরা চেষ্টা করতে হবে নিজেকে, যে বুদ্ধের যেই দর্শনের মধ্যে যেই বিশিষ্টতা, যে সংবেদনা, যে অহিংসকতা, যে সচেতনতা, মৈত্রী, করুণা, এটাকে পালন করার জন্য আপনারা এগিয়ে বাড়ি আসুক। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, মঙ্গল হোক, ভবাতু সব্বা মঙ্গল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যারা সাংসারিক জীবনে আছেন, তারা এই দিনটিকে কিভাবে পালন করেন আমরা এবার একটু জানবার চেষ্টা করব। একদম বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন ভোরবেলা উঠে অনেক জায়গায় বৌদ্ধের গীত, বৌদ্ধের ধর্মীয় গান গেয়ে, যেটাকে বলা হয় প্রভাত ফেরি, গান গেয়ে সমস্ত অঞ্চল ঘোরানো হয়। ঘুরে ঘুরে উদ্দেশ্য হচ্ছে বৌদ্ধের বাণী সমগ্র অঞ্চলে শুনিয়ে পবিত্রতা রক্ষা করা,
পবিত্র করা, সবাইকে সচেতন করে দেওয়া। একদম ভোর থেকে উঠে প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠান, বুদ্ধের গান গেয়ে ঘোরানো হয়। তারপরে বুদ্ধ পূজা করা হয়। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে সেই বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসবটা পালন করা হয়। যেমন আমাদের আগরতলা শহরের কথা বলছি, যেমন আগরতলা শহরে আমাদের বেনুবন বৌদ্ধ বিহারে হবে, মেলা হবে, সরকারিভাবেও এখানে অনেক সাহায্য হয়, অনেক খুব বড় করে হয়। পাশাপাশি আমাদের এখানে সূর্যমণিনগরে এখানেও রাজ্যভিত্তিক বৌদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্ত, বিভিন্ন মহকুমা থেকে বৌদ্ধ মগ জনজাতিরা ওই দিনে আসবে। তো এই বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করার জন্যে সমাবেত হবে। এখানে আমাদের বৌদ্ধিস্ট হিসাবে আমরা একটা বোধিবৃক্ষকেও আমরা পূজা করে থাকি, কেননা সেই বোধিবৃক্ষ মূলেই গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তাই আমরা ওটাও আমাদের একটা বিশেষ একটা পূজা করার নিয়ম রূপে আমরা প্রাসঙ্গিক আমরা ওই দিন বোধিবৃক্ষ মূলেও পূজা করে থাকি। আমরা বেবি বুদ্ধ, শিশু বৌদ্ধকেও পবিত্র জল, সুগন্ধি জল, সেখানে থাকবে ডাবের জল, চন্দনের জল, সুগন্ধি জল, পবিত্র জল ঘটে ভরিয়ে, ফুল এবং ঘট ভরিয়ে আমরা সারিবদ্ধভাবে এখানে আসি। তো এসে আমরা কি করি, আমরা শিশু বৌদ্ধকে স্নান করাই এবং বোধিবৃক্ষ মূলেও আমরা জল ঢালি, কেননা আমাদের কাছে সেটা বোধিবৃক্ষ একটা খুব পবিত্র। আমরা ওই দিন কি করি, সবাই একটা গৃহস্থ হিসাবে পঞ্চশীল পালন করায়, সবাই পঞ্চশীল পালন করি। একজন বৌদ্ধ হিসাবে আমাদের নীতি কি, বুদ্ধ মন্দিরে আসা মানেই, পূজা করা মানে তার আগে তোমাকে পঞ্চশীল নিতেই হবে। পঞ্চশীল নিলেই চিত্তশুদ্ধি হয়, সচেতনতা আসে, অহিংসতা ভাব আসে, তোমার শুদ্ধ হয়ে তারপরে তুমি বুদ্ধকে পূজা করো। আমাদের এরকম। তো সেখানে পানাদি পাদা, জীব হত্যা করব না, মুসাওয়াদা, মিথ্যা কথা বলবো না, কামি সুমিচ্ছাচারা ওইরামণি শিক্ষাবদাং সমাধি, আমি কামাচারী হব না, আদিনা দানা কোনো চুরি করব না, সুরা মিরিয়া মচ্ছাপমা দাথনা ওইরামণি শিক্ষাবদাং সমাধি, আমি সুরা পান নেশা জাতীয় আমরা সেদিন কোনো কিছু গ্রহণ করব না। তো কমপক্ষে 5টি নিয়ম পালন করতে আমাদের শপথ করে তারপর আমরা বুদ্ধ পূজা করি। বুদ্ধ পূজা করা হয়, সেখানে গুরুজনেরা, বুদ্ধ সন্ন্যাসীরা আমাদেরকে ধর্ম দেশনা দেন এবং সেখানে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যায়। সেখানে 5টা নিয়ম পালন করব, তারপরে ধর্ম দেশনা করব, চিত্তশুদ্ধ হব। সেখান থেকে আমরা নিজের সুচরিত্র গঠন করতে পারি, ন্যায়পরায়ণ হতে পারি। অহিংসা পরম ধর্ম, বুদ্ধের তো মূল সেই ধর্ম। তো সুতরাং এইগুলি করা হয়। তারপরে বুদ্ধ পূজা হয়। বিশেষ করে ওই দিনে সমস্ত মানুষদেরকে তার সাধ্য অনুযায়ী ভোজন দান করা হয়, পানীয় জল দান করা হয়, মিষ্টান্ন দান করা হয়, ফলমূল দান করা হয়। তারপরে আমাদের অস্ত্র পরীক্ষারও মানে বুদ্ধ সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত জিনিস। বুদ্ধ তো ভিক্ষু, আমাদের দানেই ওনারা জীবনযাপন করে। তাই তার ভিক্ষা পাত্র, তার চিবর যেটা পরিধান করেন এটাকে বলে চিবর। তারপরে মানে গ্লাস, জল, এরকম 8টা অস্ত্র পরীক্ষারও আমরা সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দান করা হয়। কল্পতরু দান করা হয়, কল্পতরু, বিশেষ কল্পতরু তৈরি করে দান। কল্পতরু দান করা মানে কল্পতরুতে যার যেমন সাধ্য মতো সেখানে কাপড়, নতুন কাপড় ঝুলানো হয়, বই ঝুলানো হয়, খাতা ঝুলানো হয়, টাকা ঝুলানো হয়, যার যেটা বিশ্বাস। বৌদ্ধদের বিশ্বাস, আমি যদি পুস্তক এখানে ঝুলিয়ে দেই আমি বিদ্বান হব, আমি যদি টাকা ঝুলিয়ে দেই আমি অর্থবান হব, আমি যদি কাপড় ঝুলিয়ে দেয় আমার কাপড়ের অভাব থাকবে না, আমি যদি হাতের কাজ করে কিছু আমি ভালো শিল্পী হতে পারবো। এটা আমাদের
একটা বিশ্বাস। তাই এই কল্পতরু তাকে বলে কল্পতরু, কল্পতরুতে ঝোলানো হয়। কল্পতরুতে আবার কল্পতরু উৎসব বলে আলাদা থাকে, কেন্দ্র করে ওখানে আবার নৃত্য হয়, গান হয়। কল্পতরুকে কেন্দ্র করে যুবক যুবতী বৃদ্ধা মানে এখানে ধর্মীয় গান গেয়ে নৃত্য করে। এটা একটা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ধরা যায়, নৃত্য করে, প্রতিযোগিতা হয়, গান করে। তাছাড়া শুধু মানুষদেরকে যে ভোজন দান, অন্নদান, বস্ত্র দান করা হয়, বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে বস্ত্র দান করা হয়, অন্ন দান করা হয়, শুধু এখানে সীমাবদ্ধ নয়। একজন বৌদ্ধ হিসাবে আমরা কি করি? আমরা প্রাণ দান করি। কীরকম? আমরা জীবন্ত মাছ কিনে নিয়ে কোনো নদীতে গিয়ে ছেড়ে দেই, কোনো খাঁচার কোনো বন্দি করা পাখি দেখলে আমরা কিনে নিয়ে সেটাকে উন্মুক্ত জায়গায় ছেড়ে দিই, এটাকে বলে হয় প্রাণদান। প্রাণদানও করা হয়। পশু পাখিদের খাবার দান করা হয়। উঠানে উঠানে গিয়ে শস্য দানা, ধান, চাল ছিটিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে তারা নির্ভয়ে খেতে পারবে। সমগ্র জীবের সেবা করা হয়। তো এইগুলি আমাদের আচরণ থাকে। বুদ্ধ জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে আবার আমাদের আকাশ প্রদীপ তোলা হয়, হাজার প্রদীপ উৎসব হয়, হাজারটা প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়, হাজার ফুল দিয়ে পূজা করা হয়, যেটাকে বলে পাইথং। পাইথং মানে হাজার ফুল। সেখানে নীল শাপলা ফুল হতে পারে, পদ্ম হতে পারে, এরকম হাজারটা ফুল, এটাকে পাইথং, ছিমিথং, থমাথং। পাইথং হলো হাজার ফুল দিয়ে পূজা করা, ছিমিথং হলো হাজার প্রদীপ একসাথে প্রজ্বলন করা, আর থমাথং অন্ন এখানে মেখে মানে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পূজা করা। এইরকম এগুলি বুদ্ধ জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে এগুলিও করে থাকে। তো আমরা ওই দিন সবাই সম্মিলিতভাবে আসে, এখানে যোগদান করি। ওইখান থেকে আমরা কি নিয়ে যাই? আমরা কি নিয়ে যাই? আমরা সুচরিত্র গঠন করার, ন্যায়পরায়ণ হওয়ার, আমরা এই যে মিথ্যাচারী থেকে বিরত থাকা, চুরি মহাপাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, আমরা সৎ পথে চলা, চরিত্রটাকে এগিয়ে যাওয়া, সেই নীতিগুলি আমরা সেই বুদ্ধ মন্দির থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিয়ে যাই। যার যার ঘরে অনুসারে আমরা সেখানে পালন করে থাকি। तो आज मतलब बुद्ध धम्म को आके है 2600 साल के ऊपर हो गए, बट फिर भी आज के दिन भी इतने समय के बाद भी बुद्धिज़्म का काफ़ी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस आज भी है। जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया में अशांति फैली हुई है, अलग अलग जगह पे वॉर्स हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, गलत बातें हो रही है, गंदी बातें हो रही है। कुछ भी मतलब अगर हम थोड़ा भी अगर टीवी चैनल्स ऑन करें तो हमको तो कोई भी एक सुकून वाला या पीस वाला कुछ दिखा नहीं जाता है। तो ये जो बुद्धिज़्म का जो रेलेवेंस आज के ज़माने में इसलिए है, एक छोटी सी स्टोरी से बताना चाहूँगा कि जब सिद्धार्थ गौतम थे, जब बुद्ध होने के पहले सिद्धार्थ गौतम मतलब बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम, उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था सिद्धार्थ गौतम। तो जब सिद्धार्थ गौतम 20 साल के थे तब उनको संघ में उनको शामिल किया गया। उसके बाद में 8 साल के बाद सिद्धार्थ गौतम बिलोंग करते थे शाक्य क्लैन से, और उनके जो पड़ोसी जो उनका गांव था उसका नाम था कोलिया। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक उन दोनों विलेज के बीच में से, वो दोनों राज्य के बीच में से एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था रोहिणी। तो हमेशा उस नदी के ऊपर नदी का पानी लेने के लिए दोनों जो राज्य है, दोनों जो किंगडम्स है, उनके बीच में युद्ध होता था। और ये एक बढ़ चढ़ के ये होता था कि भाई कौन इसका पानी लेगा, क्योंकि पानी इरिगेशन के लिए इसके पानी की ज़रूरत होती थी। नदी का पानी है तो काफ़ी अच्छा होता है, तो इरिगेशन के लिए उसकी ज़रूरत होती थी। साथ ही पीने के लिए लोग उसको अप्रोच करते थे, मतलब लेने के लिए जाते थे। तो जब सिद्धार्थ गौतम 28 साल के हुए, 8 साल के बाद, जब संघ में शामिल होने के 8 साल के बाद जब ये फिर से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो सिद्धार्थ गौतम मतलब उस वक्त फिर वो जो प्रजा बैठी वहाँ पे, सब राजा ये लोग सब बैठे, और वहाँ पे एक डिसाइड हुआ कि अभी हम लोग शाक्य जो है वो कोलिया के ऊपर अटैक करेंगे, युद्ध करेंगे। तो इसका विरोध किया सिद्धार्थ गौतम ने, और उन्होंने विरोध करके ये बोला कि ये इस तरह से ऐसे कुछ करने से एक दूसरे का खून ही बहेगा, नफ़रत और बढ़ेगी, तो ये हमें करना नहीं चाहिए।
तो ये जो सेनापति जो थे उस वक्त, तो उन्होंने इसका ऐतराज़ जताया, उन्होंने ही ऑब्जेक्टेड टू व्हाट सिद्धार्थ गौतम सेड। तो उन्होंने बोला कि आप जानते हो, आप तो क्षत्रिय हो, आपने तो युद्ध के लिए ना नहीं कहना चाहिए, तो आप इस तरह से अगर बात कर रहे हो तो आप तो पूरा संघ का अपमान कर रहे हो, तो आपको इसके लिए दंडित भी किया जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सिद्धार्थ गौतम ने बोला कि मैं तो जो हकीकत है, जो असलियत है वही बता रहा हूँ कि ये ऐसे अगर करने से हम लोग के बीच में जो नफ़रत है वो और बढ़ेगी। फाइनली अगर देखा जाए तो हम लोग के वो भी एक भाई है, तो हमने उनके लिए इस तरह से भावना, इतनी हेट्रेड हमने उनके लिए रखना ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि भाई आपको 3 चीज़ें, एक तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी, या तो आपको पूरा गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, या तो फिर आपके परिवार के ऊपर हम आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, परिवार को भी आपके दंडित करेंगे। तो आपको ये अच्छा है, मतलब आपको लगता है कि ये सही है आपके लिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे मेरे परिवार के ऊपर और उनकी प्रॉपर्टी छीन लेना या उनको बॉयकॉट करना, सोशल बॉयकॉट उनको फेस करना, ये तो सही नहीं है, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है। मैं जो मेरी बात बता रहा हूँ ये मैं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि अगर किसी को दंडित करना है तो मुझे ही दंडित किया जाए, तो मुझे दंडित करने के लिए तो फिर वापस उनके बीच में एक मीटिंग हुई और उन्होंने ये कहा कि अगर देखिए, अगर हम आपको अगर डेथ पेनल्टी देते हैं, आपको अगर ऐसे होता है तो जो कोलिया के राजा है उनको भी पता चल जाएगा और वो हमारे ऊपर फाइनली हमारे ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि आपने उनका सपोर्ट किया था। तो मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ कि मैं ही राज्य छोड़ के चले जाता हूँ, ताकि मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे, अपना राज्य भी सुरक्षित रहे और किसी का खून ना बहे। तो ये सिद्धार्थ गौतम का जो मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने कम उम्र में, 28 साल की उम्र में, मतलब इसके पहले भी जैसे वो पैदा हुए थे उसके बाद से वो काफ़ी सेंसिटिव थे। जैसे शाक्य मुनि ने बताया था कि जब उन्होंने शुद्धोधन राजा के घर पे आए, जब उनको पता चला कि ऐसे महान एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उन्होंने जब आए थे तभी ये तो आकाशवाणी हुई थी कि भाई ये तो छोटा मोटा ये नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या तो फिर बहुत बड़ा क्षत्रिय मतलब किंग बनेगा, तो और या तो फिर एक बहुत बड़ा संत बनेगा। मतलब सम्राट और इसमें थोड़ा सा मैंने ये कर दिया, बट या तो ये बहुत बड़ा संत बनेगा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो उसी चलते जो रोहिणी नदी के ऊपर से जो युद्ध होने वाला था उन्होंने ये रोक दिया और फाइनली उन्होंने अपना घर त्याग करके वो अपना निकल पड़े, अपना देश, अपना राज्य छोड़ के वो उन्होंने निकले वो। तो इसके बाद उन्होंने जो सत्य का जो सामना किया और सत्य जानने की कोशिश की, उसके बाद में उन्होंने जब पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो उसके बाद में उन्होंने ये और भी उसका काफ़ी इन डेप्थ उन्होंने एनालिसिस किया अपने लाइफ के बारे में, और फिर देन ही स्टार्टेड मुविंग टुवर्ड्स गेटिंग द एनलाइटेनमेंट। আমাদের জীবনের হতাশা এবং দ্বিধাকে কাটিয়ে উঠে প্রাণবন্তভাবে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়েছেন ভগবান বুদ্ধ। প্রয়োজন শুধু সে পথগুলিকে অনুসরণ করার। ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত পথে এবং সদাচরণের মধ্য দিয়ে বড় হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় এই বৌদ্ধবিহারগুলিতে। সেই সাথে বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়। আবারও বৌদ্ধ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা সকলকে জানিয়ে আজকের মতো এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুখী থাকুন। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।